Hallelujah. Praise the Lord. بہت شکریہ پیارے بھائی صاحب، خداوند آپ کو برکت بخشے اس ساری خدمت کے لیے جو آپ نے یہاں پر خداوند کے لوگوں کے لیے سر انجام دی ہے. اور ہم سب یقیناً ایمان رکھتے ہیں کہ اس ورشپ کے باعث ہم سب کے دل جو ہیں، ہمارے ہردے جو ہیں خداوند کے لیے جوش میں آئے ہوں گے. ہاللیلویہ. کیونکہ خداوند ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. آمین. جو ورشپ کا سب سے بنیادی ایلیمنٹ ہے وہ ہے روح اور سچائی، اسپرٹ اینڈ ٹروتھ. آمین. سچائی اور روح جو ہے اس کا ہونا بڑا ضروری ہے. آمین. اور خداوند جب اپنے لوگوں کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ ضرور سچائی اور جو ہے اس کا پرستش کا روح دیتا ہے. آمین. سچائی کا روح سے دیتا ہے. ہاللیلویہ. خداوند کا شکر ہو ہم نے ورشپ کی، اور یقیناً ہم سب جو ہیں اس ورشپ کے باعث تیاری کے مرحلے میں سے گزرے. آپ جانتے ہیں اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑی عام سی بات ہے، لیکن پھر بھی کہنا بعض اوقات اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سب ایک بار ریوائز کر لیں. ہمارے دلوں کو رینیو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے دلوں کو ایک بار جوش میں آنے کی، جنبش میں آنے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ خدا کے کلام کے بیچ کو ہم کیا کر لیں، نہ صرف ریسیو کریں بلکہ کنسیو کر لیں. آمین. کنسیو کرنے سے زندگی آئے گی، ریسیو کرنے سے نہیں آئے گی. آمین. آمین. خداوند آپ کو برکت دے. ہم دیر کے بغیر خداوند کے کلام اقدس میں سے چند حوالہ جات کو دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف بڑھیں. آج کی صبح میں میری طرف سے آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے فتح مند نام میں سلام قبول ہو، اور خداوند آپ سب کو برکت عزیز و برکت بخشے. آمین. میں ایمان رکھتا ہوں آپ سب خوشی کی حالت میں ہیں، آپ سب اطمینان کی حالت میں ہیں، اور جب اطمینان ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، تو خداوند پھر اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے. آمین. اور یہ وہ اطمینان، وہ خوشی نہیں جو دنیاوی ہے. دنیا کا اطمینان اور دنیا کی خوشی میں خداوند بات نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کسی اور رنگ میں، انگ میں، ڈھنگ میں خوشیاں ڈھونڈ رہی ہے. آمین. لیکن برائڈ جو ہے، the end time bride جو ہے، آخری زمانے کی دلہن جو ہے، وہ خوشی اور اطمینان کس میں ڈھونڈتی ہے؟ دلہا میں. پاک کلام میں لکھا ہے دلہا جیسے دلہن میں راحت پاتا ہے، اگر دلہا راحت پاتا ہے تو پھر دلہن بھی راحت دلہا میں پاتی ہے. آمین. راحت کا مطلب ہے سکون، اطمینان. پریز لارڈ. آئے ہم دیر کے بعد خداوند کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. the voice of our age، ہمارے زمانے کی آواز کی طرف. آئے ہم نکالیں گے خداوند کے کلام اقدس میں سے لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس. پریز لارڈ. ہاللیلویہ. لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس، اس کا 15واں باب ہم نکالیں گے، چیپٹر 15 اور آیت نمبر 16، 17 اور 18. اس کو ہم پڑھیں گے. جی. اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے ہیں، ہاں جی، سور کھاتے تھے، انہی سے اپنا پیٹ بھرے. ہاں جی. مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا. ہاں جی. پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، ہاں جی، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراط یعنی کثرت سے روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. اور میں بھائی جان یہاں پر بھوکا مر رہا ہوں، باپ میرے کے گھر میں سب کچھ مل رہا ہے. جی آگے. میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، جی، اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوں. ہاللیلویہ. جی جی. اب اس لائق نہیں رہا اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. جی. مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے. مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے. بس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا. جی. وہ بھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا. جی. اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا. دوڑ کر اس کو کیا لگا لیا؟ گلے لگا لیا اور چوما. بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان اور تیری نظر میں گناہگار ہوا. اے باپ، میں آسمان اور تیری نظر میں گناہگار ہوا. اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. جی. باپ نے اپنے نوکر سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ. جی. اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو. ہاں جی. تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں. جی. کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہوا. میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہوا. کھو گیا تھا، اب ملا ہے. کھو گیا تھا، اب ملا ہے. بس وہ خوشی منانے لگے. آمین. ایک حوالہ اور لیں گے. میں چاہتا ہوں ہمارا ٹائم شارٹ ہو جائے اور ہم زیادہ سے زیادہ اس بارے میں
यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस, उसका चैप्टर 5 वर्स 17, 18 और 19। जी 16 साहजी चैप्टर 5 16, 17 और 18 16, 17, 18, 19 तक पढ़ना है आपने। जी इसीलिए यहूदी यीशु को सताने लगे जी क्योंकि वो ऐसे काम सब्बत के दिन करता था। जी लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। यीशु मसीह ने उनसे कहा मेरा बाप अब तक टिल दिस टाइम, खुदा क्या कर रहा है, मेरा बाप क्या है, काम कर रहा है, और मैं भी काम करता हूँ। और मैं भी काम करता हूँ। जी इसी सबब से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे जी कि वो ना फक्त सब्बत का हुक्म तोड़ता बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। जी पढ़ते बस जाइए। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ जी कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है। बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते हुए देखता है। बोलिए मेरे पीछे, बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवाय उसके जो बाप को करते हुए देखता है। जो बाप को करते हुए देखता है। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिए 22 नंबर को 2 आखिरी वाला पढ़ेंगे, 3 गवाह हम पढ़ेंगे जरूर। आमीन जी। आज के दिन के नौयत के हवाले से प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। निकाले मेरे साथ इब्रानियों, नए अहदनामे में ही इब्रानियों का खत, उसमें जाएंगे हम। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानियों चैप्टर 12 12 नंबर बाब वर्स 8 और 9। जी 12 नंबर बाब 8 और 9 है। जी और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई, और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं, जिसमें सब शरीक हैं, तो तुम हरामजादे ठहरे, तो तुम हरामजादे ठहरोगे बेटो। जी तो तुम हरामजादे ठहरे ना के बेटे। ना के बेटे। जी अलावा इसके कि जब हमारे जस्मानी बाप हमें तंबीह करते थे हाँ जी और हम उनकी ताजीम करते रहे, हाँ जी, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज्यादा ताबेदारी ना करें, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा रहें। जिससे हम जिंदा रहें। खुदा उनके कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना मेरे अजीजों हम सबों के लिए बायस बरकत, बायस निजात, बायस रहनुमाई हो, बायस नसीहत हो। और इस कलाम के सादर होने के बायस आपकी जिंदगी में अगर किसी भी तरह की नौयत है, नौयत की बीमारी है, वबा है, बला है, कोई भी किसी भी तरह की जगड़न है, बंधन है, यीशु मसीह के जलाली नाम में आज इस कलाम के सादर होने से टूटे। अजीजों तशरीफ रखिए, खुदा आपके साथ हो। प्रेज लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम को जलाल। हालेलुया, हालेलुया। सब खुशी में है, सब इत्मीनान में है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप सब आए हैं यहाँ पर खुदा के घर में। और बेसिकली ये किसी का घर नहीं है, मेरे भी बाप का घर है और आपके भी बाप का घर है। हालेलुया। आप कह सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे यहां से क्यों निकाला, ये नहीं कह सकते, क्योंकि आप कह सकते हैं कि ये मेरे बाप का घर है। आमीन। वो पीछे बहन कह सकती है ये मेरे बाप का घर है। आमीन। आप हमें ऐसे ही नहीं निकाल सकते। हालेलुया। सिवाय इसके कि कहीं पर आंख ना कर दिए जाए। आपको पता है आंख करने का भी एक टर्मिनोलॉजी है, एक प्रिंसिपल है आंख करने का। जब कोई बेटा या बेटी अपने वालिदैन के ताबे नहीं रहते, ओबीडियंट नहीं रहते, डिसओबीडियंट हो जाते हैं, तो फिर एक कानून दर्ज है बाइबल मुकद्दस में भी और हमारी आज की दुनियावी शरह के अंदर भी, ताजीरात के अंदर भी। तो अब क्या करें, एक फॉर्म लाएंगे सिंपल सा, उसमें आंकनामा पुर करके लिख देंगे और दायर कर देंगे और कहेंगे आज से ये मेरा बेटा या मेरी बेटी। वजह क्या है? वजह यह है कि ये मेरे हुक्म के नीचे नहीं। आमीन। फिर आप आकर कहें कि ये मेरे बाप का घर है, तो फिर मामला क्या है, थोड़े से गंभीरता का शिकार हो जाएंगे। आमीन। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? गॉड ब्लेस यू ऑल। जी आज के दिन की नौयत से गो के मैं अक्सर दिनों के मुतालिक बात किया करता हूं और कलाम चूंकि खुशी पैदा करता है इसलिए मैं खुश होता हूं। आपने देखा होगा बहुत दफा कलाम क्या करता है, पाक कलाम ये भी लिखा है कि कलाम जो है वो दुख की वजह भी है।
دکھ کی وجہ کیسے؟ اس کلام کے باعث ہمیں بڑے زخم لگتے ہیں اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی. غیر میں آپ مسیحوں کو نہیں کہہ رہا, غیر میں کن کو کہہ رہا ہوں؟ جو غیر اقوام ہے. یسوع کو بھی لگے تھے اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی. آمین. یسوع اپنی پوری زندگی کے اندر زمینی خدمت میں 30 34 32 سالہ 33 سالہ جو زندگی تھی اس سب کے اندر باپ کا بڑا پرچار کر رہا تھا. باپ باپ باپ, میرا باپ میرا باپ میرا باپ, یہ بہت زیادہ کہہ رہے تھے یسوع مسیح. آمین. اگر یسوع مسیح کہہ رہے تھے تو کچھ تھوڑا بہت تو ہم پہ بھی لاگو آتا ہے کہ جو باپ ہمیں دیا گیا ہے زمین پر, جس کی وجہ سے ہم زمین پر پنپے ہیں, وقوع پذیر ہوئے ہیں, بنے ہیں, مرتب ہوئے ہیں. آمین. دنیا میں آئے ہیں اس behalf of that person, اور وہ پرسن یقین مانے انتہائی پریولیج کے لائق ہے, انتہائی عزت کے لائق ہے, انتہائی مطلب میں کیا کہوں اس کے بارے میں, قابل احترام. What a man that God gives us. ہم سب کو جو خدا نے ایک انسان دے دیا جو ہمارے گھر میں ہے, کچھ کے گھروں میں ہے کچھ کے گھروں میں نہیں ہے. آمین. اگر کسی گھروں میں ہے تو ان پر خدا کی ابھی تک بھی برکت ہے, اور جن کے گھروں میں نہیں ہے ان پر بھی خدا ان کی برکت ہے, کیونکہ خدا کے فیصلے کبھی بھی غلط نہیں ہوتے. آمین. آمین. ہم نے چند باتیں یہاں پر پڑھی ہیں, میرے پاس کافی کچھ لکھا ہوا ہے یہاں پر, لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں تھوڑی سی بات کروں گا. لیکن آج میرے عزیزو تھوڑی سی بات کو سمجھ لیں. آج میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے اندر, کیونکہ آج دنیا گلوبل ولیج ہے. دنیا کیا ہے؟ انگریزی کا لفظ ہے گلوبل ولیج. آمین. گلوب کہتے ہیں اوور آل, گلوب ایکچولی ایک گول حالت کے اندر نقشہ ہے جو پوری دنیا کا ہے. آمین. آپ نے باؤل کی طرح دیکھا ہوگا آفیسز کے اندر, کالجز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر, اور بھی بہت سی جگہوں پہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے, وہ گھومتا ہے. یعنی دنیا ایک, کچھ لوگ کہتے ہیں فٹ بال کی طرح گھومتی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چپٹی ہے ایک پلیٹ کی طرح. آمین. بہت کچھ کہا جاتا ہے. اینی ہو, میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پوری دنیا کے اندر آج جو ہے باپ کے حوالے سے, فادر کے حوالے سے, والد محترم کے حوالے سے ایک دن جو ہے ڈیسائیڈ کیا گیا, اس کو آج لوگ کیا کر رہے ہیں, منا رہے ہیں. آمین. تو میں ایک بات ضرور کہتا ہوں, اچھی بات ہے کہ کوئی ایک دن تو ہو کہ جس کے اندر ہمارے دل جو ہیں ان کے اوپر جنبش آئے کہ ہٹا بھی کچھ بھی ہے والد, اس کو یاد کروایا جائے کہ تیرے گھر میں جو انسان بیٹھا ہوا ہے وہ تیرا کچھ لگتا ہے. آمین. آمین. ہمیشہ یاد رکھنا, بات بڑی خاص ہے, اس بات کو کبھی مت چھوڑنا. خداوند میں خاصہ پایا جاتا ہے. آسمانوں کا جو خدا ہے, آسمان پر جو خدا ہے, جو پوری کائنات کا باپ بھی ہے بائی کریشن, اس کے اندر خاصہ کیا پایا جاتا ہے؟ وہ اپنے بیج کو نہیں چھوڑتا, وہ اپنی نسل کو نہیں چھوڑتا. آمین. نسل گناہگار ہے, نسل کرپٹ ہے, نسل اڈلٹری ہو چکی, نسل بت پرست ہو چکی, نسل وہاں پر چلی گئی, وہاں پر چلی گئی, سوروں کی خوراک کھا لی, انوائرمنٹل گندا تھا, وینیو گندے میں چلی گئی, مینیو گندا کھایا. آمین. بات سمجھ رہے ہیں؟ جہاں پہ نہ سمجھ رہے, نو پرابلم, معافی چاہتا ہوں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانا گندا کھایا, گندی جگہ پہ بیٹھ کر کھایا ہے, گندی دوستی میں گئے, سوروں کی طرح کی حالت تھی اس کی, کوئی حالت نہیں رہی. آمین. لیکن پھر بھی باپ جس کا وہ بیج تھا, اس کے دل میں اس کے لیے محبت کہیں پر جوش مار رہی تھی کہ میرا بیٹا سنتا تو نہیں پر ہے کیا میرا ہے. آمین. یہ بات ایک بیٹے کے لیے, ایک اولاد کے لیے, میں سمجھتا ہوں کسی گھر کی اولاد کے لیے بڑی ہی معنی رکھتی ہے بھائی. آمین. آپ سب جانتے ہیں ایک بڑی زبردست لائن ہے, لوگ کہتے ہیں یا مر جانے کے بعد کسی کو پتا چلتا ہے کہ کسی کی قدر کیا ہے, یا پھر دور جانے کے بعد. جب کوئی آپ کے پاس ہوتا ہے تو وہ بے قدر ہوتا ہے, بے قیمت ہوتا ہے. آمین. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جس کی قیمت آپ کو پتا نہیں, وہ آپ کے لیے بے قیمت ہے. آمین. لیکن میں آج آپ کو یاد دلاتا چلوں, خدا بھلا ہے, اور اس نے زمین پر جب ماں اور باپ کو مرتب کیا ہمارے لیے اور ہم کو اس میں سے لے کر آیا ہے, تو اس نے ایک آرڈر جاری کیا پاک کلام کے اندر. نئے عہد نامے میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا, دوہرائی کی گئی, بیسیکلی کوئی نیا حکم نہیں تھا. کتاب مرکز کے اندر بھی, اناجیل کے اندر خداوند نے اپنے روح کے ذریعے سے ضروری سمجھا کہ رسول جو تھے وہ بھی اس کا تذکرہ کرتے کہ شرع میں کیا کہا گیا تھا کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا, عزت کرنا. بھائی کیوں؟ کیونکہ اس کا ریوارڈ ہے, اور ریوارڈ کیا ہے؟ جس ملک میں تو رہتا ہے وہاں پر تیری عمر کیا ہو جائے گی, دراز ہو جائے گی, اور تیرا بھلا ہوگا. تیرا کیا ہوگا؟ آج ہم بھلا تو چاہتے ہیں لیکن عزت کرنا نہیں چاہتے.
आज हम भला तो चाहते हैं, आज हम चाहते हैं बिजनेस में कमी हो गई, सैलरी पूरी नहीं हो रही है ना, घर पूरा नहीं हो रहा, तो टटोलो अपने आप को, चेक करो, चेक एंड बैलेंस करो, कहीं पर आपने डंडी मारी हुई है क्या? आपने माँ की इज्जत नहीं की, आप अपने बाप की इज्जत नहीं कर रहे। भाई के मुतालिक फिर कभी बात करेंगे, लेकिन चलते चलते ये बात करता चलूं। बात कला में लिखा, बात कला में लिखा, अगर तू कुर्बान गाह पर जाए और कुर्बानी चढ़ाने को हो और तेरे दिमाग में कहीं आ जाए कि तूने तेरा अपने भाई के साथ नाराजगी है, छोड़ दे उसको वहीं पे। सबसे पहले किधर चला जा, पहुंच भाई के पास और क्या कर, सुलह कर। हम इतने ना पत्थर दिलों में बांध कर लेकर आते हैं खुदा के घर में, और फिर भी कहते हैं खुदा हमारा क्या है, बाप है। यीशु मसीह में खुदा हमारा क्या है, भाई भी है। यीशु मसीह में खुदा हमारा दोस्त भी है। पाक कलाम में लिखा है कि नहीं? गॉड ब्लेस यू ऑल। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। और जो बात समझ आए उस पर आमीन जरूर किया करें, इसके पीछे आपके लिए अजर होता है। बहनों ये बात समझ लें, जो बात समझ आ रही हो आमीन कहना है। आमीन। और इसको कहने की जरूरत ना पड़े, बोले सब बोले है ना, वो कहते होते हैं सब बोले, और फिर सारे पीछे बोलते हैं। तुम भी समझ लो पहाड़ा पड़े भाई बाबर, पास्टर साहब पहाड़ा पड़े, सब बोले नहीं ऐसे नहीं, आपको नहीं, आपको पता होना चाहिए कहां पे हमने क्या करना है। ओके चलते हैं आगे। तो आज क्या हुआ, दिन के हवाले से देखा जाए तो वालिदैन की याद के हवाले से दिन है। आप इसको फादर डे कह सकते हैं, लेकिन ये वो वाला फादर भी है जो खुदा ने हमें दिया जमीन पर, इसलिए कि हम इसकी इज्जत करें। जो हमारे पास है हम उसी की इज्जत नहीं कर रहे, तो जो आसमान का है जिसको हमने देखा नहीं, उसकी इज्जत कैसे कर सकते हैं, या हमारी तरफ से उसकी इज्जत कैसे काबिल कबूल होगी? वो कहेगा नहीं भाईजन जरा दिखता है वो पहले इज्जत करें। आमीन। क्योंकि खुदा ने जो सेटअप हमें जमीन पर दिया है वही सेटअप पहले आसमान पर है। यूं कहूं कि वही आसमान पर जो पहले से मौजूद था उसका साया हमें जमीन पर दिया है। और साया हकीकत से कभी अलग नहीं होता, वही साया होता है जो हकीकत होती है। इस बात को आज से आपने समझ लेना। आमीन। आमीन। लेकिन साया जो होता है टेम्परेरी होता है, फॉर द टाइम बीइंग होता है, थोड़े वक्त के लिए होता है। आमीन। वाकई में लिखा है इंसान जमीन से घास की मानिद निकलता और फूल की मानिद खिल उठता है, और फिर वक्त की हवा उस पर चलती है और वो कुमला जाता है, जल जाता है और दुनिया से रुखसत हो जाता है। मीन्स क्या है इसका, कि दुनिया में जो भी पैदा हुआ, चाहे माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, दोस्त है, बाप कोई भी है, दुनिया का जो नफसानी इंसान है उससे दुनिया से जाना ही जाना है। आमीन। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके लिए उम्मीद खुदावंद ने छोड़ी थी कि हम जो जिंदा बाकी होंगे, हमें मरने की नौबत नहीं। ये स्पेशल वंस हैं, ये खासुल खास है भाई, ये दुनिया से अलग किए हुए ऐसे वक्त के लिए, ब्रिलियंस टाइम के लिए ये रखे गए हैं। पौलुस कहता है हम जो जिंदा, हम क्या पौलुस आज जिंदा है? बदनी हवाले से नेवर एवर नहीं है जिंदा। तो क्या कह रहा है, किसकी प्रेजेंटेशन दे रहा है? आमीन। प्रेजेंटेशन पूरी ब्रांड की दे रहा है जो आने वाले जमाने में होगी। उसने पहले जमाने में इस बात को कह दिया हम जो जिंदा बाकी होंगे। ओ भाई कुछ ही टाइम के बाद तो उसका रोम ने गला काट के नीचे फेंका हुआ था, है? कितने लोगों को रोम ने कत्ल कर दिया। मैं उस तरफ जा नहीं रहा, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे अजीज होकर रोम ने मारा जैसे दूसरों को भी मारा। और रोम एक स्पिरिट है, रोम कोई कलीसिया नहीं, लेकिन उसने रूप धारा किसका? आमीन। यीशु मसीह ने एक बार कहा, क्या मेरी बातों से तुम्हें ठोकर लगती है? क्या किस किस को बात ये याद है? ये बात किस किस को याद है? यीशु मसीह ने एक बार जमीन पर गुफ्तगू की, उसने कहा तुम मेरी बातों से ठोकर खाते हो। तो वहां कलाम में लिखा है कलाम क्या पैदा करता है? ठोकर पैदा करता है। बेईमानों के लिए गिरने के लिए और ईमानदारों के उठने के लिए ठोकर लगाता है। रुक भाई, रुक जा। पौलुस को ठोकर ले, पौलुस गिरा, उसको बताया कि पैने की आड़ पर लात मारना तेरे लिए अच्छा नहीं है भाई। तू मेरी कलीसिया को क्या करता है? सताता है। मतलब क्या कि तू मुझे सताता है। उसने कहा सऊल, उसने कहा खुदा तू कौन है? उसने कहा मैं यस्सु हूं भाई, जिसे तू सताता है। ओ भाई मैं कितों तानुस्ताना ना मैं वेख्या ना चाख्या ना मेरी ताड़े ना मुलाकात हुई, मैं कितों स्ताना भाई समझ ले।
जिसको तू सताता है वो मेरा बदन है। वो यीशु का बदन है। और वो कौन? उसने कहा अब से ये दो नहीं बल्कि एक तन होंगे। कौन? दूल्हा और दुल्हन। आमीन, हालेलुया। हम वापस उसी तरफ जाते हैं। तो फादर्स डे क्या है जी? वालिद का दिन। आमीन। एक दिन वालिद पर बात करते हैं। मैं चंद बातें करूंगा। यीशु मसीह ने भी अपने वालिद पर, उसका वालिद कौन था? चलिए यहां से शुरू करते हैं। ओके, यीशु मसीह का वालिद कौन था? रूह कुद्स उसका वालिद था। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। आप इन बातों को जानते हैं, शुक्र, आप इन बातों को जानते हैं, शुक्रगुजारी किया करें, बड़ी गहरी बातें हैं। आमीन। लेकिन बावजूद इसके कि उसका वालिद था, फिर भी खुदा ने, उसके वालिद ने ये जाना कि इसका जमीन पर भी एक वालिद। तो खुदा हालात को, मामलात को तनासब और मुनासिब तरीके से रखने के लिए जमीन पर आपको रिश्ते देता है, ताल्लुकात देता है, कुछ खासुल खास रिश्ते देता है, जिसके बायस हालात क्या है जमीन पर बने रहे। आमीन, हालेलुया। कच्ची सोच वाले, दुनियावी सोच वाले उस वक्त भी इस बात को जान नहीं सके कि ये यूसुफ का वक्ती तौर पर बेटा है और यूसुफ भी इसका वक्ती तौर पर बाप है। आमीन। इसीलिए लिखा गया जैसा कि समझा जाता था यीशु किसका बेटा था? यूसुफ का बेटा, जैसा कि समझा जाता था। और ये चाहता था खुदा के लोग ऐसा समझे। और लोगों ने कहना शुरू किया, फकीर फरीसियों ने, उन्होंने कहा क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? बढ़ई मतलब यूसुफ तरखान टाइप है ना, वुड कटर कह लें या क्या से कहते हैं भैया। ओके, एक लकड़ी का काम करने वाला, कुर्सी टेबल बनाने वाला या फर्नीचर बनाने वाला, आलवी कारपेंटर। गुड, खुदा करते कारपेंटर का बेटा। इसकी माँ ये है और इसकी बहनें क्या हमारे यहां नहीं? आप इसकी बहनें क्या हमारे यहां नहीं का कई मतलब निकलते हैं, मतलब सारे सही निकलते हैं, गलत नहीं निकलते। इसका मतलब ये भी है कि ये जो जिस जगह पर ये रहते थे, खुदा यीशु मसीह के जिस्मानी वालिदैन मुकद्दसा मरियम और यूसुफ, ये एक ऐसी जगह थी जो बड़ा ही गरीब कस्बा था। तो यहाँ के लोग जो थे काम करते थे। आमीन। और ये काम करने का जो लोगों के घरों में, महलों में, आगे पीछे जगहों पे, आमीन, अपने से अमीर लोगों में, ये वहीं से ट्रेंड चला है। ये ट्रेंड बड़ा पुराना है। आमीन। एलिया के दौर में भी जब एलिया शिफा दिया करता था, एलिया जाहिर हुआ, पहले एलिया की बात कर रहा हूं, तो नुमान कोड़ी को कोड़ लग गया, अमीर बंदा था, उसके घर के अंदर एक नौकरानी थी जिसे उस जमाने में लौंडी कहा जाता था। आमीन। और लौंडी जो थी वो खुदा का बीज थी। ये बात ज़हन में रखिएगा। आज कोई अपने अपने अदारों में, कहीं पर कोई सेंट्री वर्कर है कि नहीं, कहीं पर कोई चौकीदार है, कहीं पर कोई लाइन साफ करने वाला है। अगर वो खुदा का बीज है ना, तो इससे खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जमीन पर कैसा है। इससे फर्क पड़ता है कि मेरा है भाई, ये मेरा है। आमीन। और हमेशा याद रखिए, खुदा अपनों को कभी भी नहीं छोड़ता। एक बात बताता चलो, दुनिया की नजर में वो बदकार तो डाकू ही था, घटिया था, पता नहीं क्या क्या उसके बारे में कहते होंगे, और उसे टांग दिया हुआ था ऊपर, लेकिन यीशु की नजर में वो यीशु का अपना था। यीशु से कहता मैं तुझे कहता हूं। आपने सुना होगा, पाक कलाम इस बारे में शहादत देता है कि गहराओं को क्या करता है? पुकारता। वहां पर दो गहराओं थे। एक वो डाकू जिसने कहा कि क्या तू, दूसरे को कहा क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? इस शख्स ने तो कोई गुनाह नहीं किया। किसने बताया उसे? किसने नहीं किया? किसने? खुदा के रूह ने, उसके बाप ने, जो यीशु का भी बाप था, उसने बताया कि ये इकरार करे यहीं पर, क्योंकि ये इकरार करेगा। क्यों? क्योंकि ये शेर का बच्चा है, इसमें कुत्ते जैसी धाड़ नहीं है, इसमें शेर जैसी धाड़ है। शेर को धाड़ सिखानी नहीं पड़ती, और ना ही उसे यह कहना पड़ता है कि थोड़ी देर के लिए तू डोगी बन जा, थोड़ी देर के लिए गीदड़ बन जा, थोड़ी देर के लिए कोई और लूमड़ी फॉक्स बन जा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेगा, वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर सेट हुआ है वो शेर का हुआ। आमीन। तो ओके, खुदावन जो हमारा बाप है, उसने अपने लोग देखें, यहूदा का शेर बबर किसको कहा गया? यीशु मसीह। अब यीशु किसका बेटा था? यूसुफ का। ओके,
یہ سب کا تھا بالکل. گاڈ بلیس یو. خدا ہم ساتھ ہو. لیکن ہم تھوڑا سا کیچ کرتے جائیں ذرا. تھوڑے پاکلا میں لکھا ہے جہان کے فرزند دنیاوی معاملات میں خدا کے فرزندوں سے زیادہ چالاک ہیں. تو کیوں چالاک ہے بھائی؟ ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ خدا نے کہا اب کیا ہونا ہے؟ سانپ کی مانند ہوشیار یعنی چالاک اور کبوتر کی مانند بے ضرر ہونا ہے. تکلیف کسی کو نہیں دینی لیکن چاروں کوٹاں دیکھ کے چلنا ہے. 2 آنکھیں پیچھے بھی رکھنی ہے آپ, کیونکہ آپ ابلیس پوری طاقت کے ساتھ آئے. آپ نے کمرشل دیکھی ہوگی, پہلے جراثیم کمزور تھے, اب کیا ہو گئے ہیں؟ جراثیم بھی زور آور ہو گئے. اس لیے اب صابن بھی کوئی اچھے والے استعمال کرنا پڑے گا. کیوں جی؟ آمین. سب سے پہلے 20 میگا ہارس پاور ہوتی ہے, ایک مشینری کے اندر آتی ہے. اس کے بعد سائنس میں دماغ چلتا ہے. پھر کیا آ گئی؟ 70 سی سی آ گئی میگا ہارس پاور کی گاڑی. پھر آگے چلے اللہ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاللیلویا. اس کے بعد اور ترقی ہوئی, عقل نے کام کیا, مہران آ گئی, سزوکی آ گئی, کچھ سی سیز بڑھ گئے, میگا ہارس پاور کیا ہو گئی؟ بڑھنا شروع ہو گئی. آگے چلتے چلتے اس نے ٹریکٹر بنا لیا, ایک نے ٹرک بنا لیا, پھر بائی ویلر بن گیا. بائی ویلر کے بعد اس نے کہا کچھ اور بنایا جائے بھائی. اس نے, اب آپ کو پتا ہے یہ جو یہ ہوتے ہیں بیلڈوزر, بڑی سی سی میں ہوتی ہے, میگا ہارس پاور ہوتی ہے. وہ کہ سپیڈ نہیں ہوتی لیکن پاور بہت ہوتی ہے. آمین. پھر انسان نے سوچا اب چلتے ہیں آگے, اور اس نے جیٹ بنا لیا. جیٹ کہہ دیا, ہوائی جہاز بنایا. ہوائی جہاز سے آگے اس نے جیٹ بنایا. جیٹ کہتے ہیں جنگی جہاز. جنگی جہاز کے بعد اس نے کہا کچھ اور بنایا جائے, اور اس نے کیا بنا دیا؟ راکٹ. اب راکٹ کی سپیڈ اور آپ کے جو کہنا چاہیے کہ سب سے چھوٹی بائک لے لو, 70 لے لو, اس کی سپیڈ میں زمین آسمان کا کیا ہو جائے گا؟ فرق ہو جائے گا. آمین. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جدت بڑی اور طاقت بھی بڑی, لیکن دلہن آج وہیں پر کہتی ہے دلہن, لیکن کہیں نہ کہیں پر ویک پائی جاتی ہے. بھائی برینم ہمارے زمانے, بھائی ولیم برینم, ان کا پورا نام بھائی میرین ولیم برینم, امریکہ کے اندر لوزیانا سٹی کے اندر, کینٹکی ریاست کے اندر, جہاں کے ابراہم لنکن بھی تھے, جو کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں, وہاں کے تھے وہ. آمین. قسم پرسی کی حالت کی زندگی تھی ایک ٹائم کے اندر ان کی. قسم پرسی کہتے ہیں کہ غربت ٹاپ 10 پہ. آمین. لیکن خدا بچپن سے ہی ان سے باتیں کرتا تھا. بچپن میں ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ باتیں تو ہیں, لیکن یہ کیوں ہوتی ہیں میرے ساتھ. جو وقت بڑا اور چلتا 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 جوانی کا ایام میں ان کو سمجھ آنا شروع ہوا, اور ان کی منسٹری کا کیا ہو گیا؟ آغاز. آمین. اور جب آغاز ہوا تو سب سے پہلے اس کے چرچ کے لوگ اس کے خلاف ہوئے. اس کی ماں کی مشن کا ایک چرچ تھا, بیپٹسٹ چرچ, جس کو سب سے پہلے ایک خاص جو بیپٹسٹ چرچ تھا, اس سے وہ چرچ پہلے اس کا نام کیا تھا؟ آرمینینس چرچ. اور آرمینینس چرچ کا ایک جو تھا وہ 7ویں زمانے کی کلیسیائی, 7 زمانوں کے اندر جو 6ٹھے زمانے کا کلیسیائی فرشتہ ہے جان ویزلی, وہ آرمینینس چرچ کا تھا. آمین. اور آرمینینس والے ہیں جو ہیں وہ امال پر بڑی بات کرتے ہیں. بیپٹسٹ چرچ والے بھی امال پر بات کرتے ہیں. نیک ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے, وہ کہ یہ سب ٹھیک ہے, لیکن پاک کلام کہتا ہے کوئی بھی شخص امال سے خدا کو پسند بلکہ ایمان سے. بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان. اور جب ایمان آ جاتا ہے تو امال آٹومیٹکلی ٹھیک ہونا. بھائی بہنوں اپنے ایک میسج میں کہتے ہیں, بڑی زبردست بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس زمانے کی حالت بڑی خطرناک ہے, اور بالکل اس طرح کی ہے. اور زمانے کی جب بات کرتے ہیں کلیسیائی زمانے کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کلیسیائی زمانے میں کرتے کیا ہیں یہ؟ کلیسیائی زمانے میں لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ مصر میں فرعون جیسی, کہ جب نبی آیا اور نبی نے کہا میرے لوگوں کو جانے دے, اس نے کہا نہیں جانے دوں گا. ہٹ درمی کا شکار, ہٹ درمی کر جاتے ہیں. اور جب آفت آتی ہے تو پھر کہتے ہیں لے جا بھائی, اتنے سے لے جا, تھوڑا سے نرم ہو جائے. پھر جب خداوند ہاتھ پیچھے کھینچتا ہے تو پھر سخت ہو جاتے ہیں. پھر جب آفت دوسری آتے تو پھر نرم ہو جاتے ہیں کہ آفت تو ٹلے نا.
تو اس نے کہا کلیسیوں کا آج کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح کا حال احوال ہو گیا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو یسو یسو کرتے ہیں، اور جب مصیبت چلی جاتی ہے تو یسو کون اور ہم کون؟ بعض ہمارے بہت سے تو ایسے بھی ہیں جو اس ٹائم پر بہت کچھ بڑی منتیں مرادیں مان لیتے ہیں اور بعد میں بھول بھی جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح یا خدا کو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ آمین، نظر آ رہا ہے بھائی۔ ہمارے مال جو ہیں ہمیں کہیں نہ کہیں پر جو خدا کے خلاف ہوتے ہیں خدا سے ہمیں دور بھی کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ہم واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے دیکھا ایک باپ ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں۔ یہاں پر جب ہم نے اوپر کی لائنوں میں پڑھا، سب سے پہلے جب ہم لوکا میں سے پڑھ رہے تھے، 2 بیٹے تھے۔ ہم نے ایک بیٹے کا تذکرہ ابھی نہیں پڑھا، لیکن آپ جب پورا چیپٹر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایک بڑا بیٹا تھا، ایک چھوٹا بیٹا۔ آمین۔ بڑا بیٹا گھر میں اور چھوٹا بیٹا باہر۔ باہر کیوں گیا؟ اس نے کہا باپ جو کچھ میرا بنتا ہے مجھے دے دے۔ یہ سٹوری آپ نے سنی ہوئی ہے، سوری واقعہ سنا ہوا ہے آپ نے۔ آمین۔ یہ ایونٹ جو ہے، واقعہ جو ہے ہو چکا ہے اسی زمین کے اوپر۔ اب وہ اپنا سارا کچھ، اور یہ آج بھی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ اور خاص طور پر بتاؤں تو ہماری کمیونٹی میں چل رہا ہے، ہماری کمیونٹی میں چل رہا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ بتاتا ہوں۔ ہم نے جب یوحنا میں پڑھا تھا، یسوع نے کہا میں خود سے کچھ نہیں کرتا بلکہ باپ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اسی کو دیکھتا ہوں۔ مطلب یہی ہے، سوائے اس کے جو باپ کے کو کرتے ہوئے دیکھوں اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کرتا۔ اب جو باپ کر رہا ہے وہی کیا کر رہا ہے؟ اور یہ کون سا بیٹا تھا؟ یہ بڑا خاص بیٹا تھا، دنیا کے ملاپ سے پیدا نہیں ہوا، یہ آسمان سے ڈائریکٹلی خدا کے منہ کا کلام تھا جو مجسم ہو گیا۔ خدا نے کلام کیا اور بیٹا مجسم ہو گیا، اور وہ میرا اور آپ کا خداوند ٹھہرا۔ خداوند کسے کہتے ہیں؟ لارڈ کو، خدا کو، خداوند کو یعنی لارڈ کو۔ اور خدا جو ہے یہ روح کو کہتے ہیں۔ خدا کیا ہے؟ روح ہے، اور روح سب کا باپ ہے، روح یسوع کا بھی باپ ہے، لیکن بدن کے اندر یسوع مسیح کو لارڈ کہا گیا ہے، یعنی خداوند کہا گیا ہے۔ آمین۔ اب خداوند کے لیے اور خدا کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ خدا کے لیے استعمال ہوا ادونائے۔ خدا کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ ادونائے۔ اور خداوند کے لیے جو عبرانی کا لفظ استعمال ہوا وہ کیا ہوا؟ ادونی۔ ادونی۔ آمین۔ ادونائے، ادونی۔ خداوند جو ہے وہ لارڈ ہے، اور لارڈ کے لیے ادونی کا لفظ ہے، اور خدا کے لیے ادونائے کا لفظ ہے۔ آمین۔ ہم چلے جائیں تو ایک لینگویج میں، ایک زبان میں جب ہم اسے پڑھتے ہیں عبرانی کے اندر، عبرانی کے اندر، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے یہوہ الوہیم، خداوند خدا، جس کو ہم کہتے ہیں خداوند، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، خداوند نے کہا تھا نا، بہت جگہوں پہ کہا ہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ نہیں؟ آمین بولا کریں۔ تو خداوند خدا کو عبرانی میں کیا کہتے ہیں؟ یہوہ الوہیم۔ کیا کہتے ہیں؟ یہوہ الوہیم، خداوند خدا۔ آمین۔ ایک اور زبان کے اندر اسے ایلیاہ بھی کہتے ہیں۔ ایل کا مطلب خدا اور یہ کا مطلب یہوہ، یعنی خداوند۔ آمین۔ خداوند خدا۔ یہ میں آپ کو ویسے بائی دا وے راستے میں جو بات آئی ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کچھ چیزوں کا۔ اوکے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو باپ کو میں کرتے ہوئے دیکھتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ تو ہمارے لوگوں کے اندر، مسیحی لوگوں، اور میں بتاؤں آپ کو، خدا کو کسی اور سے کوئی غرض نہیں سوائے جو اس کے اپنے۔ اس بات کو آج کے بعد آپ نے پلے باندھ لینا اپنے۔ خداوند جن کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے ان کے لیے جان دی ہے، وہ صرف اس کے اپنے ہیں۔ آمین۔ وہ اپنوں کے لیے جان دے رہا ہے، جتنوں سے وہ راضی ہے ان سے صلح کر رہا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ خدا کے بارے میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور تو ڈھونڈتے کتنے؟ میں بتاؤں، 1-2 بندے یہاں پر ہوں تو میں کہوں میں ڈھونڈ رہا ہوں، کیا ڈھونڈ رہے ہو یار؟ 2 ہی تو بندے، کیوں جی؟ تو ڈھونڈنا کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں پر کافی زیادہ بھیڑ بھاڑ ہو، وہاں پر آپ پھر ڈھونڈتے ہیں۔ کوئی 3-4 تو آپ کے ہوں گے، اور ویسے اپنوں کو نا لوگ جلدی جلدی پہچان بھی جاتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ تو خداوند یسوع کے مسیح کے پاس یہ بات تھی کہ وہ اپنوں کو پہچان سکتے۔ تو ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے ہیں، سب کو نجات دینے نہیں آیا، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ہاللویا۔ گو کہ وہ پوری دنیا میں آیا، پوری دنیا کے لیے آیا، لیکن پوری دنیا کے لیے جب آیا تو کلاس میں سارے فرسٹ نہیں آئے۔ کلاس میں سارے کیا ہیں؟
क्लासिफाइड नहीं हुए, आमीन। हालेलुया। क्लासिफाइड वही हुए जिन्होंने उसकी बात को माना और पेपर सही हल किया और अपना पेपर हल किया, आमीन। कॉपी नहीं किया। आमीन। आमीन। जैसे मैं कहता हूं, साया हकीकत से अलग नहीं होता, लेकिन क्या हमने भागना साये के पीछे है या हकीकत के पीछे? तो जवाब आएगा हकीकत के पीछे। आमीन। इसी तरह यहां पर आग जल रही है, वहां पर आग की तस्वीर लगी हुई है। बाहर सर्दी बहुत ज्यादा है, -50 डिग्री है, लोग जम रहे हैं, पानी जम रहा है, हर चीज जम रही है, और आप अंदर आए हैं, दो आग जल रही है, दो तरह की आग है। कहना चाहिए कि दो तरह के शोले जल रहे हैं। आमीन। आग के फ्लेम जल रहे हैं। अब आपको सॉरी, आप सिर्फ शक्ल देखकर नहीं जाएंगे, आप फंडामेंटल देखकर जाएंगे, खूबी देखकर जाएंगे। जहां से हिद्दत आ रही होगी, गर्मी आ रही होगी, है ना, सेक आ रहा होगा, उसकी तरफ लपक पड़ेंगे और कहेंगे सबसे पहले मैं आगे जगह लाना है। कहीं कुछ लोगों ने तो बीच में से टांग निकाली होती है, मेरे पैर से दे, तो कहते नीचे कर पाऊं, मुझे ऊपर करने दे। ऊपर वाला कहता क्या हो गया, अभी तो मैं आया हूं, आई हूं। होता है ना सर, आमीन। घर में बच्चों की एक चांपा लगी होती है कि मैंने पहले हाथ तापने हैं, उसने बाद में तापने हैं, मुझे अभी बैठने दो, अब तुम्हारी बारी खत्म। क्यों नहीं? तस्वीर की तरफ कोई नहीं जाएगा। तो कुछ लोग कहें अभी तो आग की है ना, जल रही है, आग की तस्वीर, इसके पास चले जो ट्राई करेंगे हैं? वो क्या कहते होते थे, दिल को समझाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। दिल को समझाने के लिए, अब दिल को समझा लिया, चलो खैर है, कोई नहीं, गाल बाहर गर्मी नहीं है, सर्दी है, तो ऐसे थोड़ी दिल समझता है। दिल कहेगा नहीं भाईजान, मैं जो मर्जी भी कर ला, तेनू सेक पैना है, बाहर तो बहुत तेज है। पर खुदावन, शुक्र हो खुदावन का, खुदावन ने इस आखिरी जमाने में एक वादा किया था। पहले जमाने में खुदावन ने एक बात कही, दिने सूरज ना तेनू राती चांद भी ना कुछ दुख। तो दिने सूरज ये वाला नहीं, ये सबको सताएगा। ये पादरी निकलेगा उसकी भी गर्दन चलेगी, एल्डर निकलेगा उसकी भी चलेगी, उसके घर वालों की भी है, सबको जलाएगा ये सूरज। लेकिन वो जिस सूरज की बात कर रहा था वो अदालत का सूरज है। जब अदल होगा तो तुझे तकलीफ नहीं आएगी। दिने सूरज ना तेनू सतावे, राती चांद भी ना कुछ दुख। अब चांद क्या है? शरीयत, और सूरज क्या है? फजल। आफ्ताब सदाकत खुदाम यीशु मसीह, उसकी किरणों में शिफा होगी। तुम गौखाना के बछड़े की तरह कूदोगे, फांदोगे। कितने फांद नहीं कदे 35 वारी कहना पैंदा हो, तुसी भी गा लो भाजी, मेहरबानी ताड़ी, गाओ तुसी भी आवाज कढो। उंज तुसी खुदा दे बेटे हो, धक्के नाल ही। तो धक्के वाले बेटे जो है, उनकी मैं एक मिसाल देता हूं कि बचपन से दोस्त हो, लंगोटिया, घर में आना जाना हो, शादियां ब्याह सब साझे हो, है ना, मोहब्बतें प्यार बाप माँ जैसे हो, एक दूसरे के घर में आ जा रहे हैं दोनों लंगोटिए। ध्यान ना गल सुनियो। और जब बाप एक का हो जाए बूढ़ा, टाइम आ गया बंटवारे का कि प्रॉपर्टी बांटनी है, तो वो दोस्त भी आ जाए लंगोटिया, कहे पापा जी मैं भी तो आपको क्या कहता हूँ, पापा जी कहता हूँ। बोलेगा बेटा बिल्कुल सही कहा, अब आगे चलो। वो बोलेगा पापा जी अगर मैं आपका बेटा और आप मेरे पापा हैं, तो फिर इस जायदाद में एक शेयर तो मेरा भी बनता है भाई। तो उसका बाप कहेगा बेटा बाकी तो सारी गल्लां ठीक ने, पर है गल समझ, वो क्यों नहीं समझने की कोशिश करे ना पापा जी। बनता है क्योंकि आपने मुझे क्या कहा है, तो वो कहेगा बेटा कहने से मामलात नहीं चलते, मामला क्या है, खून का, बीज का। आमीन। तो याद रखें, खुदा अपना बीज नहीं छोड़ता, उसको विरासत में हिस्सा देता है, चाहे फिर हालात कैसे भी हो, चाहे उसे इसकी जगह इस ऐसे ही क्यों ना करना पड़े। जो उसका होगा, जिसको बरकत देनी जरूरी है, उसको देगा। कहां समझ रहे हैं? ये मैं ऐसे वाला सीन कहां का बयान कर रहा हूं? ये भी बात सही है, लेकिन ये वाला सीन बाकायदा हुआ है, हाथों को इस तरह किया गया है। कहां पर किया गया है? ओके स्टूडेंट्स को खैर है, कोई बात नहीं, खुदा बरकत दे, मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहता हूं कि आप बाइबल को बीच बीच में पढ़ लिया करें। अगर 2 घंटे भी 15 मिनट भी पढ़े तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे।
डेली 5 घंटे ना पढ़ो, 10 मिनट पढ़ लो, अगले दिन फिर 10 मिनट पढ़ लो, अगले दिन फिर 10, चलो 2 दिन बाद फिर 10 मिनट पढ़ लो, पर पढ़ो तो सही। कितने ना कितने, हाँ यार पढ़ा था यहाँ पे। समझ आ रही मेरी बात? तो मेरा ख्याल वालफ्रे वाली गलती मैं कर रहा हूँ, सीधी सीधी कर रहे हैं। क्यों जी भाई भाई, समझ आ रही बात? तो 10 मिनट पढ़ेंगे समझ। अच्छा ये कहां पर था? याकूब के कितने बेटे थे? जाते जाते बता देता हूँ। याकूब के कितने बेटे थे? याकूब पुराने हक का याकूब, उसके 12 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? जज्बाती नहीं होना, पास टीचर कहते होते थे चले सिट स्टैंड सिट स्टैंड, तो दूसरी बारी फिर सिट कह देते थे तो लोग खड़े हो जाते। लड़के क्या क्लास वाले, तो ऐसे जज्बाती सीन नहीं करना। क्या था सबसे पहले छोटे बेटे का नाम? हाय हाय, पता उनको भी था लेकिन उनका ध्यान नहीं। प्रॉब्लम यहां पर थी, हैं? पैसे बोझ च पाए ने असी की होने गरीब। गरीब तो आप ही होना जो इस्तेमाल ही नहीं करना। पैसे भाई लगाएंगे तो पता चलेगा ना पैसा है कि नहीं। क्यों जी? अच्छा आगे चलते। तो वहां पर क्या हुआ, ये बिन्यामीन जो था सबसे छोटा बेटा, इससे बड़ा बेटा क्या था? सेकंड लास्ट यूसुफ। यूसुफ आपको पता है बिका, भाइयों ने गिरा दिया, उसमें घड़े में डाल दिया, बेच दिया, चला गया। आगे जाके सारी कहानी का आपको पता है भाई, है ना, वाकया का। वहां पर क्या हुआ, एक टाइम आया, खुदा ने यूसुफ को प्रॉस्पेयर किया, सरफराज किया, थ्रोन पे बढ़ा दिया। यूं कहना चाहिए कि एक बादशाह दे दी, हाकमियत दे दी। और टाइम ऐसा चला कि पूरे मुल्क में क्या हो गया, पूरी जमीन पर क्या पड़ गया? काल पड़ गया, रोटी का काल पड़ गया। तो यहां पर से याकूब और याकूब के जो बेटे बाकी थे पीछे, वो भी क्या है, अनाज लेने के लिए मिस्र गए। और मिस्र में उस वक्त रोटी मिलती थी। क्यों रोटी मिस्र में मिलती थी? क्योंकि रोटी का घर कहां पर था? मिस्र में। और वो रोटी का घर था कौन? यूसुफ। और यूसुफ एज कंपेयर टू आवर जीसस, हमारे यस्सु मसीह की जिद्द किस्म की तस्वीर यूसुफ। यूसुफ की जिंदगी 99% खुदावंद के मुताबिक। उसकी जिंदगी की जो जो कुछ हुआ सब खुदावंद के साथ हुआ। भाइयों का बेच देना, बाप ने उसे लिबास दिया हुआ था, उसको उसकी पोशाक को खून में डिप कर दिया गया, उसको गड़े में यानी कि कब्र में डाला गया। बाद में उसकी बोली भी लग गई, यीशु की भी बोली लग गई। आगे जाके उसे खरीद दिया गया, है ना। आगे चल के कैद में डाला हुआ है। 2 लोग खड़े हैं, 2 लोग वहां पर पहले 2 कैदी थे। एक के लिए उसने यूसुफ ने प्रेडिक्शन की कि तू बच जाएगा, दूसरे को कहा तू मर जाएगा। यीशु मसीह की मौत के टाइम पे 2 डाकू, एक मर गया एक जी उठा, एक के साथ वादा बचने का। समझ आ रही बात की? आगे चलते हैं। खुदा ने उसे सरफराज किया, यीशु मसीह मरकर जी उठा, खुदा ने यीशु को सरफराज किया, हाकमियत दी। हालेलुया। अब हुआ क्या, जब यूसुफ सरफराज हुआ तो उसकी शादी हुई। जब उसकी शादी हुई तो वहां पर 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम क्या था? खुदा दे बेटे बेटियां सारी दावा शादी जी गल इन्नी मुश्किल तो है कोई नहीं। तुम आज मैंने पता ही भाई, ये मैंने वैसे ही पहले पता ही, मुझे चाहता हूं। ओके, मुनस्सी और इफ्राइम, मुनस्सी और 2 बेटे यूसुफ। इनमें से एक बड़ा और एक छोटा। शरअ क्या कहती थी कि बरकत का बड़ा हिस्सा किसके पास जाए? बड़े। लेकिन खुदावंद ने वहां पर एक मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा मुकाशफा छोड़ा है। वहां पर याकूब के आगे उन दोनों बेटों को पेश किया गया और यूसुफ ने कहा, ऐ मेरे बाप, इन बच्चों को बरकत दे। अब यूसुफ, गौर से सुनिए, यूसुफ उस टाइम पर ज़ईफ था, ब्लाइंड था, उसे नजर नहीं आता था। नजर आता होता याकूब को, बात समझ रहे हैं? इतना। और क्यों हुआ वो ज़ईफ हुआ? क्यों? इसके गम में ज़ईफ हो गया। पाकला में लिखा। अब यूसुफ के गम में क्या हो गया? ज़ईफ हो गया कि वो कहां गया, कोई उसका पता नहीं चला। और उसे कोई मार गया था, इन्होंने उसके कपड़े लेकर आए खून से सने हुए। अब वहां पर उसे नजर नहीं आ रहा और उसने खड़ा कर दिया सीधे हाथ पर, उसके सीधे हाथ पर बेटे को, बड़े को, और दूसरे पर छोटे को।
اب یعقوب نے کیا کیا؟ یعقوب کو بتایا گیا کہ یہ بیٹے ہیں. اب اس نے اپنے ہاتھوں کو کیا کر دیا؟ ایسے کراس بنا دیا. اور اس کا ایک مکاشفہ میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ کراس کا مکاشفہ، یہ صلیب کا مکاشفہ. صلیب پر جان دینے کے باعث، آمین، کراس پر ٹنگ جانے کے باعث، کراس کے اوپر مونٹین ہو جانے کے باعث، اونچے پر، اس کو مونٹین ہونے کا مطلب اونچے پر ٹانگ دیا جانا. یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے مونٹین ہوا، اونچے پر لٹکایا گیا، کراس کروسیفائڈ ہو گیا. اور اس کراس کے باعث بڑے کی برکت چھوٹے کو، یعنی کہ نئے عہد نامے کی کلیسیا یعنی دلہن کو ملی. بڑا کون تھا؟ بنی اسرائیل، بڑا بیٹا. اور یہ کراس کرنے کے باعث بڑے کی برکت کدھر چلی گئی؟ چھوٹے کے پاس. جب یہ ہوا تو وہاں پر یوسف جو تھا وہ چلا اٹھا. اس نے کہا باپ ایسا نہ کر. کیوں کہا؟ دو وجوہات. پہلی وجہ وہ اس کا کیا تھا؟ بیٹا. اسے کہا نہیں یار بڑا ہے، بڑے کو بڑا حق ہونا چاہیے. ہم تو پشتوں سے ہی مانتے آ رہے ہیں. ایسا ہی تھا نا، وہ ایسا ہی سوچ رہا ہوگا. ہم تو خدا کے اوبیڈینٹ نسل ہیں. خدا نے کہا تھا بڑے کو ڈبل، لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ لیکن یاد رکھیے ان جگہوں کے اوپر، ایسے وقتوں کے اوپر نبی بیان کرتا ہے کہ یہ پروسیس آف ٹائم ہوتا ہے. وقت کا ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے جس میں سم تھنگ گیٹ ٹو چینج. کچھ چیزیں ہیں جو چینج ہونے والی ہوتی ہیں، چینج ہوتی ہیں، تبدیلی رونما ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم کے اوپر. اور وہ نشان تھا نئے عہد نامے کے اندر کیسا ہوگا کہ بڑے کی برکت چھوٹے کی طرف جائے گی. جائے گی کیوں؟ کیونکہ بڑے کی آنکھوں کو بند کیا جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ بڑا کون تھا؟ بنی اسرائیل. اور چھوٹے کون ہے؟ بعد میں آنے والا. بات سمجھ رہے ہیں؟ بعد میں آنے والا، یعنی کہ غیر قوموں میں سے لی گئی کلیسیا، یعنی کلیسیا دلہن. آمین. بات سمجھ آ رہی ہے؟ گاڈ بلیس یو. اس بات کو سمجھیں. تو کیا ہوا یہاں پر؟ آج ہم والد کے دن کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو اس لیے میں قوموں جو کیا ہونا چاہیے، بنی اسرائیل کا والد ہے وہ کون ہے؟ یعقوب سے پہلے ابراہیم ہے. خیر، لیکن آگے چل کے 12 کو بھی میں یعقوب سے آگے آئے. ابراہیم سب کا خیر باپ ہے، پرانے عہد نامے کے لوگوں کا بھی اور نئے عہد نامے کے لوگوں کا بھی. لیکن نئے عہد نامے کا روح کے حوالے سے، پرانے عہد نامے کا جسم کے حوالے سے. ہاللیلویا. تو وہاں پر وہ چلا اٹھا. اس نے کہا میرے باپ یہ نہ کر. اس نے کہا نہیں، میں نے جو کر دیا وہ صحیح ہے. شرع میں کھڑا ہو کر، شریعت کے دور میں. اب لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ یعقوب نے کیا کر دی؟ شریعت توڑ دی خدا کی. نہیں، خدا جب کچھ چیزیں چینج کرتا ہے تو پھر ٹائم چینج کر دیتا ہے. وہاں پر اپنے نشان چھوڑ کر، پاک کلام میں لکھا ہے خدا اپنے آپ کو بے نشان نہیں چھوڑتا. ہر جگہ پہ اس نے اپنے نشان چھوڑے ہوتے ہیں. تو میرے عزیزو یہ بات کوئی عام نہیں، یہ بڑی خاص الخاص بات. اگر آج ہم چھوٹوں کے پاس خدا کی نجات آئی، جو کہ خدا ہمارا باپ ہے اور مسیح کے ذریعہ سے آئی ہے، آمین آمین، تو پھر یہ کوئی ٹمپریری بات نہیں، بڑی عظیم بات ہے. ہمیں یسوع کی ذریعہ سے بڑے کی برکت ملی اور ہمیں قوموں سے الگ کیا گیا، ایک پریویلیج کیا گیا، ہمیں عزت افزائی دی گئی. اور وہ عزت افزائی دی گئی جو خداوند کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے نہیں. آمین. تو وہاں پر برکت چھوٹے کی طرف گئی اور یہ کراس ہوئی برکت. ہاللیلویا. اب یہ بیٹا جو مصرف جس کو کہا گیا ہے، یہ نکل گیا، اس نے کھایا پیا سارا کچھ کیا. اور یہ کس کی تمثیل ہے؟ چھوٹا بیٹا کس کی تمثیل ہے؟ پیچھے کو بولا ابھی مجھے آواز آئی تھوڑی سی. دلہن کی. شکریہ، مہربانی. ابھی میں نے سمجھایا تھا چھوٹا بیٹا غیر قوموں میں سے لی گئی دلہن کی تمثیل. تو اب دھیان کرو، دھیان نہ ہے بڑا بڑا مکاشفہ ہے. سن لو، بور میں پتا ہے بہت دن ہی ہوئے لیکن گرمی لگ گئی. چلو بہت شارٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے. ابھی بہت کچھ ہے کہنے کے لیے لیکن میں بہت کچھ کہنا نہیں چاہتا کہ آپ کو گرمی زیادہ لگے. اسی واقعہ کو اگر آپ پڑھیں گے، مصرف بیٹے کی کہانی کو لوکا کے اندر لکھی ہے، اگر آپ در جا کے پڑھیں گے تو یہاں پر ایک بڑا بیٹا ہے، چھوٹا بیٹا ہے. بڑا بیٹا بنی اسرائیل، چھوٹا بیٹا میں اور آپ. بڑا بیٹا تابعدار، فرمانبردار ہیں، وفاشار، سب کچھ کر رہا ہے، شریعت پوری کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، سبت کو مان رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، جو کچھ خدا کی شریعت میں کہا گیا سب کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے.
देखा जाए तो ऐसे लगता है इससे अच्छा बेटा दुनिया में और कोई दूसरा। दूसरी तरफ देखा जाए, छोटा बेटा, ऐ बाप जो कुछ मेरा बनता है दे मुझे, मैं निकलूंगा। उसने जो उड़ाऊ खड़ाऊ पड़ाऊ सब कुछ किया, गन किया है, मैं उसके गहरे में नहीं जाता। गुनाह की फंडामेंटल बयान नहीं करनी चाहिए, वो बयान करते भी बंदा गलीज हो जाता है। ईमान की फंडामेंटल बयान करनी चाहिए, खूबियां, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खूबियां बयान करो। जो गंद है उसका, उसको बस कह दो, बस निशान दे दो, भाईजान इधर ना जाए, घेर दे, लिखे गंद, गंद में नहीं जाना। और जैसे नेकी और बदी के दरख्त के बारे में कहा था, ये क्या है तुम्हारे लिए खतरनाक है भाई, ये मत खाना, मौत आएगी। लेकिन वो तो अच्छा लगता था। आज भी गंद लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगता है। ओके, आगे चलते हैं। लेकिन ये गल्ला जी मैं कहना ना, छड़ के अगे जाना, इन्होंने गल्ला तुसी नहीं छड़ना, मैं तो छड़ के अगे जा रहा हूं, तो ਤੁਹਾਡੇ टाइम बचाने वाले छड़ रहे हैं। लेकिन ये बात जो होती है ना बीच में, खुदा के रूह के बहाव में जो आती है, ये बात सही कह रहा हूं मैं, खुदा के रूह का बहाव होता है। इंसान अपनी अकल से किसी को ना कुछ कह सकता है, ना कुछ बयान कर सकता है, सॉरी माफी के साथ, इस बात को समझे आप। ये बातें भाई आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। ओके, तो क्या हुआ, ये दो बेटे, बड़ा बेटा सब कुछ कर रहा है, सारा अच्छा सब कुछ ठीक है, घर में है, कोई क्लेम नहीं किया मुझे ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, ये दे दे, कुछ नहीं कहा। छोटे ने किया, अब छोटे ने कर भी दिया, उसे दे भी दिया, दे दिया, वो निकल गया, खाया पिया उड़ाया, सारा कुछ किया। थोड़ी देर बाद हालात क्या आ गए, जान के लाले पड़ गए। पेट दुनिया की सबसे बड़ी खतरनाक आजमाइश है। अगर पेट में रोटी ना हो तो बड़े हालात ऊपर नीचे हो जाते हैं, है ना। देरीना मोहब्बतें भी काफूर हो जाती हैं, पुरानी पुरानी दोस्तियां भी गड़े में चली जाती हैं, मोहब्बत रिश्ते में से खत्म हो जाती है। अब क्या हुआ, इसने सारा कुछ खा लिया और भूखों मरने लगा। और बाद में क्या किया, उस जमाने में सूअर चराने का एक मामला चला करता था, सही है जी। ये सूअर चराया करते थे और किसी से इसने सूअर लिए, उसने कहा जी मैं चराऊंगा, मुझे आप रोटी दे दिया करना। अब ये सूअर चराना शुरू हो गया। अब ये सूअर क्या है, क्या है सूअर, बातों के गहरे में जाऊंगा तो बातें फिर तकलीफ भी देंगी, लेकिन तकलीफ देनी चाहिए। भाई बहन, हम अपने एक मैसेज में कहते हैं आज की कलीसियाएं सूअरों का गोश्त खा रही हैं, सूअर चरा रही हैं, और सूअरों जैसी उनके अंदर नेचर आ चुकी हुई है, जो सच्चाई को खाना नहीं चाहती, बाप के घर को छोड़कर गैरों से पूछती है तरीका नजात का। ये नजात ढूंढ रही है गैरों से। अब गैर कौन है, जो खुदा के कलाम के खिलाफ। पाक कलाम में लिखा, यीशु मसीह ने कहा जो हमारे साथ नहीं वो हमारे, और जो हमारे साथ होता नहीं वो बखेरता है। बात समझ आए तो बोलो गॉड ब्लेस यू। आमीन बोलना ना अजर मिलता है, आज तो बात ध्यान से रखिए। आमीन बोला करें, लेकिन सही बात पर बोला, जो बात समझ आए फिर बोला करें, ऐसा ही नहीं। सही हो गया, गॉड ब्लेस यू। अब क्या हुआ ये कि ये सूअर चराना शुरू हो गया। अब इसने एक टेक्निक बरती कि भूख लगी है, उधर से भी तनख्वाह ले लूंगा और इधर से भी कुछ ना कुछ खा लूंगा। भूख लगे तो फिर तो मजदूरी छोड़ के बंदा लंच करने जाता है ना 12 बजे, तो भाईजान मैं जरा 5 मिनट का लंच कर रहा हूँ, तो कहते हैं करो। इसीलिए 2 ब्रेकें रखी है, एक चाय की एक रोटी लंच की। क्यों रखी है, मजदूरी तो चल रही होती है, टाइम भी काउंट हो जाता है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्स। अब उसने कहा चला तो रहा हूं, और जो खा रहे हैं भूख लगी है, खाऊं क्या। उसने झाड़ा, उसे ऊपर जाके झाड़ता था डाल को, जब डाल को झाड़ता था फली क्या आती थी नीचे, बादला में फली नीचे आती थी, और जब फली नीचे आती थी ये भागता था नीचे, और जब आता था तो सूअर साहब पहले ही जनाब चटपट कर जाते थे रोटी, चटपट कर जाते थे, और इसे खाने को कुछ भी नहीं मिलता। इसने फिर बैठ के थोड़ी देर दिमाग लड़ाया, जो कि हम लोग नहीं लड़ाते। हम बाप का खा पी भी लेते हैं, बाप का लेकर उड़ भी जाते हैं, दुनिया का हर रंग भी देख लेते हैं। लफ्ज बड़े आ रहे हैं पर मैं कहने नहीं, ताला बहुत जरूरी है जुबान को। और ये क्यों आते हैं, क्योंकि भाई भूख लगता है। मुझे बताओ, आपका बच्चा रात को 12 बजे आए, कहीं पर बिजी है, सबसे पहला रिएक्शन तुम्हारा क्या होगा, मुंह दे बेच है। मैंने कुछ भाइयों को देखा, तीनों में कई तो काफी कुछ कह देते हैं, कई तो पकड़ भी लेते हैं, ठा ठप ठई ठप।
हो रहा होता है ना। मां उठती है, क्या कर रहे हो, जवान बच्चे को अब तो जूता भी पूरा आ गया है ना, कहते ना बाप का जूता इसे पूरा है, क्या करोगे, आगे से कुछ कह देगा, जो ही वो कहती है आगे से कुछ कह देगा तो बेटा कहता है तो फिर ठीक हो गया, कह दूंगा। बात समझे? तो रिएक्शन कितना खतरनाक आता है। तो मैं रिएक्शन नहीं ला सकता भाई, बोलने मुझे बताए ना, मेरे अंदर कोई जज्बात नहीं है, मैं नहीं कह सकता कि भाईजान बंदे दे पुत्र बन जाओ, सही हो जाओ। ऐसे बंदे दे पुत्र नाम ही बनो, खुदा दे बेटे बन जाओ। आमीन। बड़ी बात यह है। तो भाई अब भी वक्त है, कुछ भी नहीं हुआ, ढुलिया बेरा दा तो अब भी कुछ नहीं हुआ, अब भी जिंदगी सही लाइन पे आ सकती है। बड़े लोग ले भी आए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं। इतना तो मामला नहीं है कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल में भी ये क्या है, पॉसिबल है। अगर वो अब ये भूखा मर रहा है, इसके दिमाग ने, इसने दिमाग लड़ाया, और इसने जब दिमाग लड़ाया सोचा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं भाई, प्रॉब्लम क्या है। मेरे बाप के घर में तो बड़े मजदूर हैं, मैं भी मजदूरी कर रहा हूं यहाँ पे, जाऊंगा उससे कहूंगा भाईजान बेटा नहीं बन सकता, वालिद मोहतरम आपका, क्योंकि मैंने करतूत घोल दी है। जब मैंने करतूत घोले थे तो साथ में प्रॉपर्टी भी ले गया था, अब तो मेरा इस घर में भी कुछ नहीं। बात समझ रहे हैं? बातों पर ध्यान दे, गौर से सुने, ये बात बड़ी खास है। आज फादर डे के हवाले से हम बात कर रहे हैं, फादर डे तो कर लिया, बात भी तो देखें बीच में हो क्या रही है। मोहब्बतें जगा रहे हैं हम बाप के साथ, और अपने कामों पर गौर ही कोई नहीं। समझ आ रही मेरी बात? तो क्या हुआ, ये चला गया, इसने कहा मैं जाऊंगा, मैं ये करूंगा। पहले इसने क्या कर लिया, प्लान कर लिया, प्लान किया और ये चला गया। और जब ये चला गया तो बाप ने इसके प्लान, आपकी पता है आपका प्लान आपकी नीयत होती है, आपकी प्लान आपकी क्या होती है, नीयत होती है। आप डिटरमिन हो जाते हैं, पुरज़म हो जाते हैं, यही करूंगा, दैट्स इट, यही करूंगा, आप कुछ भी हो जाए करूंगा ये। क्यों जी? घर रोटी ना हो, बच्चा कहे पापा जी मैंने क्या खानी है, रोटी नहीं, चॉकलेट खानी, वो लोग तो रोटी नहीं आते, पैसे नहीं देते, तो ऐसे कहने से रोटी आ जाएगी, चॉकलेट आ जाएगी? नहीं, आप उसी टाइम पे उठेंगे, टोकरा उठाएंगे, सीधा जाएंगे किधर, मंडी। हमारे अबू तो ऐसे किया करते थे, हमारे वालिद तो ऐसे ही किया करते थे। यहाँ को देखा हाल है, मैं कुछ स्टोरी नहीं सुना रहा, तुम्हें वाकया सुना रहा। तो वाकयात क्या होते हैं, सच्चे होते हैं। और ऐसे ढेर वाकयात हैं जो मेरी जिंदगी में, मेरे फैमिली की जिंदगी में, हम बहन भाई की जिंदगी में होते रहे। तो बाप ये चीज होती है, इस पर्सनालिटी का नाम है बाप। बड़े रिश्तों में बड़ा कुछ कहा गया, बहुत कुछ लोग कहते हैं, और सारे रिश्ते अजीज होते हैं। मैं ये नहीं कहता कोई रिश्ता कम होता है किसी से, सारे रिश्ते अजीज, लेकिन इन सभी रिश्तों में किसी को सर बना दिया, किसी को उसके बाद, किसी को उसके बाद, किसी को स्टेप बाय स्टेप, सबके एक मकाम। आमीन। तो जैसे बाप का मकाम है, इसी तरह माँ का भी एक मकाम है, ठीक है। और जैसे बड़े भाई का मकाम है, इसी तरह छोटे भाई का, ऐसे ही बहनों का मकाम भी है, पाक नाम में इसको रकम किया गया है। तो इन सारी बातों को लेकर के हमने चलना है। तो घर में अगर कुछ ना हो तो बाप का फर्ज बनता है कि वो उठे और कुछ करे, और बाप करते हैं। आमीन। जो बाप होते हैं वो करते हैं, लाजमी करते हैं। उनके अपने पेड़ में कुछ हो ना हो। मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूँ। मैं पिछले दिन बता रहा था शायद किसी भाई को, ज्यादातर मैं ऐसी बातें बताता नहीं, थोड़ी सी और तरह की हो जाती बातें। बहुत दफा ऐसा हुआ कि जहां पर मैं काम करता हूँ, मेरी ड्यूटी है, वहां पर बड़ी बड़ी पार्टीज हुई, और पार्टीज में हम लोग भी बैठे होते थे, हमारे लिए भी। और वो जब शेयर आते थे, पार्टी में शेयर्स होते हैं, आप जब पार्टी होती है तो वो डब्बे होते हैं, कुछ पिज्जाज होता है, कुछ पिज्जा वगैरह के डब्बे आते हैं, है ना, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कुछ ये होता है, कुछ वो बिस्किट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह के कुछ गुलाब जामुन, इस तरह। तो मेरा दिल नहीं करता था कि मैं इधर बैठ के यार मैं अकेला रहूंगा, तो दिल ये होता था कि इसे क्या करूं, बाइंडिंग करके इसे। मेरे पास आमतौर पर एक बैग होता है, हैंड कैरी बैग होता है, तो उसमें मैं चीजें डाल के बहुत तो फैसला, ये बाप है, ये बाप की शफ़क़त है ना, ये बाप का फिक्र है अपने बच्चों के लिए, ये बाप का अपने बच्चों के लिए क्या है, फिक्र है। तो जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि कई बार बाप आपको झाड़ू भी नहीं लगाने देते,
घर में, खुद ही पकड़ के वाइपर टकाटक शुरू हो गया, खुद ही कहते बेटा टी-शर्ट में, मैं करती हूँ टी-शर्ट, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा बाप, अच्छे से अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाएगा बाप। और यहां पर मैं ना एक बात कहता चलूं, याद रखें कुछ लोग समझते हैं उस घर का वालिद जो है अगर कुछ करता नहीं, काम नहीं करता, कुछ ये करता है वो करता है वो करता है, तो यार छोड़ो ये बात ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, वो फिर भी बात है, उसकी जगह कोई दूसरा माइकला ले नहीं सकता। ये मैं आपको सही बात है, आपका जो बनता है 100% बाप को इज्जत का वो दें उसे, 100% इज्जत है, मैं सही कह रहा हूँ, ये आपने करना है बस। इस काम में आपने कम नहीं, एक पॉइंट भी कम नहीं लेकर, आपका काम क्या है, आपने अपने वालिद की 100% इज्जत करनी, आपका काम सिर्फ इतना है। सही होगी बात? क्यों? क्योंकि आज आप यहां पर हैं, आज आप इतने बड़े हैं किसकी वजह से? अगर आपका बाप नहीं तो आप नहीं, क्यों जी? कुछ बहन भाई, कुछ बच्चे उठेगा, बहुत दफा आपने सुना होगा, ऐसे कहते भी हैं, ये तो मैं बड़ी छोटी सी बात करने लगा, कहते हैं जी अच्छा पढ़ा लिया तो क्या फर्ज, क्या हम पे कोई आसान कर दिया, सारी दुनिया के वालिदैन करते हैं। ये तो वही वाला हो गया, वही बात हो गई, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तू भी कर। हम तुझे इज्जत देते हैं तो तेरा भी फर्ज था, तूने किया, हम इज्जत नहीं देते तुझे। तो ये क्या हो गया है, गिव एंड टेक। तो गिव एंड टेक रिश्तों को लेकर नहीं आगे चलती, कुर्बानी लेकर चलती है, सैक्रिफाइस, सुपर सैक्रिफाइस लेकर चलता है। रिश्ते सुपर सैक्रिफाइस मानते हैं, नहीं है कि वो थोड़ी बात पापा ने कह दी और मैं 15 को देना, कम से कम 15 को देने पापा नु मुंह नहीं लाना, वो कुत्ते को 2-3 हो जंतु नहीं खाया, इन्हें को देना सबक देना है। 7 सलामा तो उत्ते भी कोई होंगी ना, 8-10 सलामा तो वही तान। कभी भी आप ऐसा करके जिंदगी में किसी मकाम पर नहीं पहुंच सकते, और अगर कहीं धक्का आगे पहुंच भी गए तो टिकोगे बहुत छेती, टेंशन ना ले, क्योंकि उसमें खुदा का हाथ बिल्कुल नहीं है। अपनी कोई अकल है ताड़ी, तो अपनी अकल तो इब्लीस को भी बड़ी। आज देखो दुनिया सब तो बहुत कामयाबी इब्लीस है, तो क्या करें उसका फिर? उसे कहें वाह 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 तेरे गले में हाथ डालते हैं, तू कामयाब है। नहीं, कामयाबी कुछ नहीं होती, कामयाबी कुछ नहीं होती, सैक्रिफाइस सब कुछ होता है, और सैक्रिफाइस रिश्ते मांगते हैं, और हमें करना भी चाहिए जहां तक हो सके। आमीन आमीन आमीन। तो बहुत दफा बहुत कुछ कहा लोगों ने वालिद की जिंदगी के ऊपर, सॉरी वालिदा की जिंदगी के ऊपर बहुत कुछ कहा जाता है, वालिद की जिंदगी के ऊपर भी बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन कम कम कहा जाता है। अच्छा, आपको पता है वालिद जो होता है वो बहुत दफा बच्चों के सामने ना आंसू नहीं बहाता। आपको पता है बड़े कम वालिद होंगे बच्चों के सामने आंसू नहीं बहाते, लेकिन वो इसका मतलब नहीं कि आंसू बहाता ही नहीं, बहाता है, लेकिन वो अपने बच्चों का ख्याल करता है कि अगर मैं आंसू बहाऊंगा तो ये टूट जाएंगे, ये परेशान हो जाएंगे। इनकी वालदा आंसू बहाती है तो उसमें इतना टूट जाते हैं, तो अगर मैं इस तरह करूंगा तो ये कहेंगे ये हमारे। आपको पता है ना, वालिद बाप जो होता है अपने बच्चों के लिए हीरो होता है। हीरो का क्या मतलब है? बहादुर। पापा नाल ने तो सब नाल है, पापा साथ है तो सब साथ है, ऐसे है। और ये बात बिल्कुल सही है, अगर वालिद साथ होता है तो सब कुछ साथ होता है। आज ये मौका है मेरे से, जिसके घर में वालिद है या वालिदा है, कोई भी है, आप 100% रिस्पेक्ट करना शुरू करें, इज्जत देना शुरू करें, बर्दाश्त करना शुरू करें, उनके कंधे दबाएं, उनके पाँव दबाएं। सही कह रहा हूं, इसी में छुपा हुआ सब कुछ। खुदा ना कभी भी वो काम नहीं करता जिसका उसने पहले से अरेंजमेंट न किया, उस हकीकत का साया कभी जमीन पर नहीं भेजता जिसको उसने पहले हकीकी तौर पर बनाया। जमीन पर वालिद जो है खुदा की तस्वीर है, मैं सच्ची कह रहा हूं। जैसे खुदा हमारा बाप है वैसे ही वालिद हमारा बाप है।
تو ہم اس کی عزت نہیں کرتے, اس کی برداشت نہیں کرتے, اس کی اوبیڈینس نہیں کرتے, اس کا کہا نہیں مانتے, تو سمجھ لیں کہ ہم 30% میں ہیں. چرچ بھی آتے, دعا بھی کرتے, روزہ بھی رکھتے ہیں, گیت بھی گاتے, یہ بھی کرتے, وہ بھی کرتے, وہ بھی کرتے, یہ بھی کرتے. 30% کی 100% پہ جا کے کیا ہے جس کی وجہ سے آپ دنیا میں آئے ہیں؟ عزت کریں, عزت کریں. عزت جو ہے یہ ایمان کے باعث نہیں ہے, عزت رشتے کی تابعداری حکم کے باعث ہے. خدا نے حکم دیا اس لیے کریں. بھائی برانم کہتے ہیں اپنے ایک میسج میں, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا اگر آپ کا والد جو ہے یا آپ کی والدہ, یہ دونوں جو ہیں ایمان میں نہیں, سچائی کے ساتھ کھڑے نہیں, تو آپ ان کے ساتھ اپنی ڈیوٹی نبھائیں. اس وجہ سے انہیں مت چھوڑے کہ وہ آپ کے ایمان کے ساتھ نہیں, وہ کچھ اور سمجھتے ہیں, کچھ اور مانتے ہیں, کچھ بھی ہو, لیکن ان کے ساتھ آپ نے تابعداری کی ڈیوٹی نبھانی ہے تو نبھانی ہے. لیکن ایمان آپ کا ذاتی معاملہ ہے, یہ انہوں نے کہا, اور یہ بات بالکل صحیح ہے. ایمان فردن ہے, ایمان انڈیویجولی ایک عمل ہے, انفرادی معاملہ ہے. آپ کا ایمان آپ کو بچائے گا, آپ کے باپ کا ایمان اس کو بچائے گا, آپ کی ماں کے ایمان اس کو, آپ کی ماں کو بچائے گا, آپ کا ایمان آپ کی ماں کو نہیں بچائے گا. میری بات سمجھ؟ آمین. آپ جو خدا کے کلام کو کسی ایمان میں دیکھتے ہیں, یہ آپ دیکھتے ہیں, آپ کا باپ کسی اور, میں مثال دے دیتا ہوں, چلو آسان کر دینا تھا. ہو سکتا ہے آپ کا باپ کہے میں کیتھولک ہی ہوں, ہو سکتا ہے آپ کی ماں کہے میں پریسبیٹیرین ہوں, میں سالویشن آرمی کی ہو جاؤں, آپ کا بھائی کہے میں یہ ہوں, آپ کی چھوٹی بہن کہے میں یہ ہوں. ہوتا ہے نا ذرا, سارے گھر کے لوگ مختلف چرچز میں جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس نے کہا شام کو جب اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے بھائی کی عزت کرنی ہے, باپ کی عزت کرنی ہے, ماں کی عزت کرنی ہے, بہن کی عزت کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ رشتوں کی عزت ہے, یہ حکم ہے خدا. ایمان میں آپ شامل نہیں ہیں, ایمان آپ کا ذاتی ایمان ہے. آپ کو لگے کہ نہیں یہ یہاں پر مورتی رکھی ہوئی ہے, بت ہے, مریم کا ہے, مقدسہ مریم کا ہے, چاہے کسی کا بھی ہے, کسی کا بھی ہے, اس کے سامنے نہیں جانا اور چرچ میں نہیں ہونا, تو نہیں ہونا. یہ آپ کا ایمان ہے, خدا کے کلام بتائیں یہ کام نہیں کرنا, تو آپ نہیں گئے. آپ کا پاپا جاتا ہے, ماما جاتی ہے, جانے دیں, ٹھیک ہے, نہیں مانتے تو نو پرابلم, لیکن آپ ان کی عزت, کیونکہ آفٹر آل وہ آپ کا کیا ہے, فادر ہے, آپ کا پاپا ہے. سمجھے بات کو؟ گاڈ بلیس یو. خدا آپ کو برکت دے. آپ اپنے بچپن کی طرف, آپ اپنے ماضی کے جھروکوں میں تھوڑا سا جائیں گے تو دیکھیں گے کہ جب آپ گھر سے نکلتے تھے, پاپا نے انگلی پکڑی ہوتی تھی, کبھی کبھی ماما ہے, تو آپ کہتے تھے پاپا ہی لینا ہے. ٹھیک ٹھاک کاسٹلی ہوتی تھی وہ چیز, مہنگی ہوتی تھی, لیکن آپ نے کہا میں نے یہ لینا. اس نے کہا اچھا چل یار, چل کچھ کرنے ہیں, آج نہیں تو کل وہ لے دیتے. اسے پتا ہے پتر میں پسند آ گئی چیز, اس ٹائم پہ شاید پیسے نہ ہوں, گھر لے آئے, اگلے 2-3 دن بعد باہر سے لے کے آئے گا آپ کے لیے چیز. کیوں جی؟ آپ بھی ایسے کرتے ہوں گے, بینگ اے والدین, بینگ اے پیرنٹس. تو میری باتیں ذرا سادہ تھی بھائی, آج کوئی ایسی گہری بات نہیں تھی, لیکن آج روحوں کو جگانے کی بات تھی کہ اگر والدین گھروں میں ہیں تو ان کی عزت کریں جی, ان کے فیصلوں کا احترام کریں. آمین. اور جیسے جیسے ان کی ایج بڑھتی جا رہی ہے, ان کی زیادہ رسپیکٹ کریں, ان کو زیادہ ٹیک کیئر کریں, ان کی سر دبائیں, ان کا, والدہ تھک جاتی ہیں, سر دبائیں ان کا, ان کے ہاتھ دبائیں. مجھے پتا ہے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, ٹھیک ہے, میرے سے ڈھیر بڑے عمر کے لوگ بھی جو ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن میں خود کو بھی اب سمجھتا ہوں کہ 40+ ہو چکا ہوں. 40+ کے بعد نا انسان تھوڑا ویک ہونے کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, تو تھکاوٹیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو کئی بار جیسے تھکاوٹ کا تھوڑا اظہار کریں تو وہ بچے دیکھا دیکھی آ جاتے ہیں, کوئی ہاتھ دبانا شروع کر دیتا ہے نا, وہ پاؤں سے لیگ دبانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں نہیں پتر حال ہے رہنے. تو لیکن یہ بڑا ہوتا ہے کہ بچوں کو پتہ چلتا ہے ہمارے کیا ہے, یہ چیزیں مرنی نہیں چاہیے. اے ہوئے کہ تجھے بڑا پڑھ گئے, بڑے پیسے والے ہو گئے, تو ماں کا نہیں پتا, پیو کا نہیں پتا ہے, اپنا تو ویسے ہی نہیں سی پتا. تو جب آپ ماں باپ کو بالکل آئیں بائیں شائیں کر دیتے ہیں تو پھر اپنا بھی کچھ نہیں رہتا. سمجھ رہے؟ کیونکہ یاد رکھیں اگر آج آپ نے آئیں بائیں شائیں کر دیا تو کل آپ کے ساتھ بھی آئیں بائیں اور وہی شائیں ہوگا. یہ تو مکافات عمل ہے. گھوم کے آتا ہے کرم پھل اسے کہتے ہیں.
اسے کیا کہتے ہیں؟ کرم پھل پھر ہر کسی کو بھگتنا پڑتا ہے. آج تسا نہیں چنگا کیتا تے کل بالکل امید نہ رکھو, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو پاپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں اس کے سوا میں کچھ نہیں کرتا. اور یہی آغاز تھا, اور دوسری دنیا تو پھر کاپی ہے. یسوع کے علاوہ دوسری دنیا تو ویسے کاپی ہے, حقیقت تو ہے ہی نہیں. ان کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں. کل ایک جنازے میں گئے, کتنی عمر 32 سال, ڈیتھ ہو گئی, پہلا جھٹکا لگا, ڈاکٹر کے پاس گئے, گھر آئے, واش روم گیا, دوسرا لگا, تیسرا بھی لگ گیا. 32 سال, 2 چھوٹے چھوٹے بچے. یار یہ اٹیک کی عمر ہے کوئی ہارٹ اٹیک کی؟ موقع ہی نہیں ملا علاج کرنے کا, سٹنٹ ڈالنے کا. لوگوں کو تو سٹنٹ ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے. کدھر گھوم رہے ہیں آپ؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ نے 100 سال کی زندگی ادھر لکھوا کے آئے ہیں, پتہ ہی کوئی نہیں. ہوں بھی دیکھ لو, کرانچ لوگ ہیں سن من ڈن ہو کے بیٹھے ہوئے. غلط ہے کوئی کرسچینٹی کی, یہ مسیحیت ہے. بھائی برانم اپنی ایک رویا میں کہتا ہے پاکستان کی کلیسیا لونی لنگڑی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. انڈیا میں گئے, پاکستان آنا چاہتے تھے, اور آنے سے کہیں پر بھی جاتے تھے سب سے پہلے خدا ان کو رویا دکھاتا تھا. اور یہ بالکل 100% صحیح بات ہے, آپ سے کر رہا ہوں پورے وسوخ کے ساتھ. دعا میں گئے, پاکستان جانا چاہیے, خدا نے رویا دکھائی, جا برائڈ ہے وہاں پر, لیکن برائڈ کی یہ پیرالائز, لولی لنگڑی ٹوٹی بجی. کوئی ایک دانا اتنے, کوئی H9 ایک دانا G8 ایک دانا پٹیاں تے اے برائڈ, باقی ساری ترلی ملی ہے. بات تو سمجھ گئے ہوں گے, سمجھ گئے. تو اگر آپ برائڈ ہیں تو پھر لولی لنگڑی سے کام نہیں چلے گا. خدا بیٹھا ہوا ہے, خدا نے تو ایک وعدہ کیا, کتے بھی جڑا ہے نا ٹوٹے پجے ہیں ہوں گے لوگ, میں ان کو شفا دوں گا. وہ اترا ہوتا ہے اپنے لوگوں میں. آمین. آپ کو ویسے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں, یہ میں رویا کی بات کر رہا ہوں, یہ میں رویا کی بات کر رہی ہوں. ان کو نظر آیا کہ حالات یہ ہیں پاکستانی دلہن کے. آج میں مجھ پہ مت رہیے گا, آج آپ گوگل پہ گوگل کو چھوڑتے ہیں, یوٹیوب پہ جائیں, وہاں پر اینڈ ٹائم میسج انڈیا نکالیں. اینڈ ٹائم میسج یار ان کی نا کوئی ایک میٹنگ آپ نا بس سن لیں, تھوڑا سا پادری کو سن لیں اور ساتھ میں لوگوں کو سن لیں. میں تو اس جیسا اینڈ ٹائم میسج انڈیا جتنا انڈیا میں پھیلا ہے, پاکستان کو کوئی پادری بھی اس لیول کا نہیں, ایک کلیسیا اس لیول کے لیے لکھا ہوتا ہے اینڈ ٹائم میسج کا چرچ. ہم نے تو بورڈ نہیں لگایا, اس کی کوئی وجہ میں نہیں لگایا, اس کی کوئی وجہ ہے نہیں لگایا, کیونکہ بغیر وجہ کے ہم ایویں ہی اٹھتے لاشیں بورڈ کوئی ہوئے ہوئی تو صحیح اینڈ ٹائم میسج جدو ہوئے گا میں بول رہا ہوں. ابراہم نو انی دیر تک ابراہم نہیں کیتا انہیں جنی دیر تک وہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہوں بھائی تو ابراہم. شمعون بھی پہلے مچھیرا ہی سی, شمعون نہیں رہا, انہیں کہا ہوں ہے اچھا ہے تو گل کیتی, چل ایک گل ہوں تیرے تے آسمان تو کھلی ہے, آج تو بات تو شمعون نہیں بلکہ کی ہو جائے گا پترس, پتھر, چٹان. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر یہ ہے پیرامیٹر دلہن کا, اور دلہن میسج ہے, میسج کے ساتھ دلہن. آمین. اور دلہن ایویں نہیں بنی, قربانی دی ہے, سپر سیکریفائس کیا. تو میں نے ایک دن تمثیل دی تھی کہ جو لوگ بڑے بڑے ایتھلیٹس ہوئے, بڑے بڑے کامیاب ہوئے ہیں, وہ ارلی مارننگ صبح اٹھنے سے ہونے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں اور شام کو ٹائم پر سو بھی جاتے ہیں تاکہ صبح جلدی اٹھیں, اور پھر کچھ کرتے ہیں. دل نہیں کرتا ان کا کرنے کا, لیکن جتنے کام کرنے کو آپ کا دل نہ کرے, کامیابی انہی میں چھپی ہوتی ہے. کوئی بچہ نہیں کہتا کہ میں صبح اٹھ کر ارلی مارننگ رات کو 12 بجے تک تیاری کروں, نہیں دل کرتا, لیکن کامیابی اس کی وہیں پر چھپی. کسی کا دل کرتا ہے صبح 6 بجے اٹھ کے پورے ٹبر سے روٹیاں بناؤں, نہیں, لیکن جس دن اس نے نہیں بنائی حالات کیا ہو جانے ہیں, اوپر نیچے ہو جانے ہیں. باتوں کو سمجھے, یہ باتیں ہمارے لیے ہوتی ہیں, باہر والوں کے لیے نہیں ہے. ہاللیلویہ. جہاز جب لنگر انداز ہوتا ہے, بندرگاہ پہ کھڑا ہوتا ہے کنارے پہ جہاز, بحری جہاز, تو کیا وہ محفوظ ہوتا ہے کہ نہیں؟ محفوظ ہوتا ہے. لیکن کیا وہ وہاں کھڑے ہونے کے لیے کھڑا ہے کہ محفوظ ہے, میں اتنی ٹھیک ہوں؟ بنا کس کے لیے تھا؟ بھائی جان بیچے جاؤ. جہاز بھائی بیچ میں جائیں, جہاز کے نہیں یار یہاں پہ ٹھیک ہے نا, یہاں پر نہ کوئی پرابلم ہے, بندھا ہوا ہوں اس کے ساتھ ہے, قلعے کے ساتھ, اور کنارے پہ لگے ہوتے ہیں قلعے سے, اسے کہتے ہیں لنگر. اس کے ساتھ رسے بندے ہوتے ہیں, ادھر ہی جھولے لے رہا ہوتے ہیں پانی میں, نہ ڈوبوں گا, نہ اندر پانی آئے گا, نہ اندر کوئی معاملات ہوں گے, نہ باہر سے اندر کوئی جائے گا. بندہ جو ہوا ہوں ابھی, اے بھائی جی اسٹل اینڈ اسٹڈی کھڑا ہے,
ابھی تک. ہاں جی, تو اسے بھائی پوچھے پاجن جانا کدو نہیں, کہ جانا نہیں, میں ادھر محفوظ ہوں. بھائی محفوظ نہیں رہنا, اندر جانا ہے, کیونکہ تمہیں بنایا گیا ہے لہروں میں جانے کے لیے. تو اچھا نہیں لگتا اسے لہروں میں جانا, اسے یہ ہے کہ ڈوب جاؤں گا. بھائی ڈوب سکتا ہوں, لیکن بھائی ڈوب جاؤں گا یا نہیں ڈوب جاؤں گا, بنا تو کیا ہے یہیں کے لیے. کامیابی اس کی کیا ہے, اگر بیچ میں نہیں جائے گا تو کوئی چکے گا, ان کا کام نہیں دینا ہے, محفوظ رہنا چاہتے ہیں ان کو کوئی سائڈ دے گا. باتیں سمجھ رہے ہیں؟ تو جن چیزوں کو کرنے میں آپ کا دل نہیں کرتا, انہی چیزوں میں آپ کی کیا ہے کامیابی چھپی ہوئی ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو آج کیا ہے فادر ڈے, آج کیا ہے فادرز ڈے. تو فادرز ڈے کے دن میں یہی کہوں گا کہ بھائی جب تک والد زندہ ہے تو اس کی قدر کرنا سیکھیں. مرنے کے بعد پھول چڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہڈا پیو آسی, ہڈا پیو اوس, اس سے نہیں فائدہ. فرق یہ پڑے گا کہ جیتے جی کیا کیا تھا آپ نے اس کے ساتھ. کچھ نہ بڑے عقل مند ہوتے ہیں, آخری بات کرنے کو, کچھ بڑے پوری زندگی نہیں پوچھتے باپ کو, نہ مانتے ہیں نہ پوچھتے ہیں, لیکن جب وہ مر جاتا ہے تے وچوں ہی آ کے رکھیں اے نا مکھڑ لے کے تھوڑا جہا پوٹا جڑا نا نہیں. ابھی لوکی حالے لوکی نہیں آئے, تو جو ہی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہویا کی سی, ہویا تو کچھ نہیں ہے, مکھڑ. تو یہ کیا ہے, وہ جی اسی تو بڑی خدمت. تو ایسے ہم نے نہیں کرنا, ہم نے جو کرنا ہے صحیح کرنا ہے, پورا کرنا ہے حقیقت کے ساتھ. صحیح ہو گیا. خدا آپ کو برکت دے. آپ سب کو آج کا دن جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے نصیحت لے کر آئے, برکت لے کر آئے. اور اصل میں مبارک جو ہوتا ہے وہ کلام ہوتا ہے. آمین. تو کلام مبارک ہے, دن مبارک نہیں ہوتا. یاد رکھنا اس بات کو, دن مبارک نہیں ہوتے. مبارک بادیوں میں اس نے دن کو مبارک نہیں کہا, مبارک بادیوں میں اس نے کس کو کہا, مبارک ہیں وہ جو صلح کرواتے ہیں, مبارک ہیں وہ جو خدا کے کلام کے بھوکے اور پیاسے ہیں. آمین. تو خدا آپ سب کو برکت بخشے. آج کے کلام کے باعث ہم سب کی خطائیں معاف ہوں اور قرآن God bless you. Praise God. Hallelujah. God bless you. یہ ہے ریوارڈ, پریولیج مجھے نہیں, خدا کے کلام. God bless you. جب بھی کلام کا شروع ہوتا ہے یا آخر ہوتا ہے تعریف ضرور کریں. God bless you. خدا کی ذات. آئیں اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں, تھوڑا سا جھکتے ہیں ہم خدا کی ضروری, اور جو کچھ ہم نے سنا اس پر غور کرتے ہیں. کیا میں مصرف بیٹے کی طرح بیٹا ہوں؟ اور اگر ہوں تو میرا باپ تو اب بھی مجھے واپس بلا رہا ہے. میرا باپ تو اب بھی اپنی باہیں پھیلائے